नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पिला माने आमे भाषार संज्ञा आलोचना करिथिलु यार प्रीवियस क्लास रे आज आमे भाषार स्वरूप आलोचना करिबा। तो लेट न करी चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर क्लास टी। भाषार स्वरूप जेतेबेले आमे कहिबा सेतेबेले कोन भाषार तीनोटी दिग को हमको दृष्टि देबाको पड़िबो। कोन ना भाषार लक्षण, भाषार प्रवृत्ति एवं भाषार रूप। आउ गोटे लक्षण आमर तांकर दिग रहिला जोंटा होची भाषार विभिन्न श्रेणी विभाग, जोटा कि आम भाषार प्रकार भेद रे आलोचना करिबा। तेणु आज जो स्वरूप आम केतोटी दिग को देखिबा, तीनोटी दिग। कौन कौन? भाषार लक्षण, भाषार प्रवृत्ति एवं भाषार रूप। ये जो भाषार विभिन्न लक्षण ता उपरे विद्वान माने कौन मत व्यक्त करछन्ते चलंतु देखिबा। मानवर भाषा रे एपरि केतेक निर्दिष्ट विशिष्ट लक्षण लक्ष्य करबाकू मिले जहा मानवेतर प्राणी मानक ध्वनि रे आदौ संभव नुहे। अर्थात किछि लक्षण मानवेतर अर्थात कौन पशु पक्षी जो माने अछन्ते से जो मानवेतर प्राणी मानक ध्वनि रे एटा संभव नुहे। कोनटा जोटा मानवर भाषा रे लक्षण देखा जाए ताहा मानवेतर प्राणी मानक ठारो भिन्न, जोटा कि आमे जानिछु। तो प्रोफेसर रॉबर्ट ए हॉल एवं सी.एफ. हकेट कौन कहते ना मानव और मानवेतर प्राणी मानकर तुलनात्मक अध्ययन काल रे मनुष्य भाषार विशिष्ट लक्षण गुड़िक संधान करथिले। ए विशिष्ट लक्षण आमे देखिबा। प्रोफेसर हॉल तांकर इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक ग्रंथ रे ए संपर्क रे सूक्ष्म आलोचना करिसंती और हकेट तांकर 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज ग्रंथ रे यार गवेषणात्मक आलोचना करिसंती। ताने कौन है आमे जो रॉबर्ट ए हॉल आउ सी.एफ. हकेट कथा कहूलु से माने कौन जी जार जो ग्रंथ रे आमर हॉल कौन कले तांकर इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक ग्रंथ रे एवं हकेट कौन कले तांकर 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज ग्रंथ रे गवेषणात्मक आलोचना करिसंती। कहा विषय रे ना मानव एवं मानवेतर मान मनुष्य एवं मानवेतर जो प्राणी मानकर जो आमर कौन लक्षण कौन कौन माने अनुसंधान करिसंती, विशिष्ट लक्षण भितर कौन पार्थक्य अछि ताहा सामाने आलोचना करिसंती बा गवेषणा करिसंती तांको ग्रंथ रे। एही जो गवेषणा करिसंती एहा सप्त लक्षण भाव रे परिचित। एही सप्त लक्षण कौन चलन देखिबा ना प्रेरण और ग्रहण रे पारस्परिक परिवर्तनीयता बा विनिमय, द्वितीय रे आसला विशेषीकरण, तृतीय रे आसला विद्यमान अविद्यमान रूपायन, यादृच्छिकता, द्वैतता, उत्पादन क्षमता, सांस्कृतिक संप्रेषण बा प्रवाहन। ये जो सप्त लक्षण जोटा रहला एई सातटी, एई सातटी आमे कोन करिया भाषार विभिन्न लक्षण रे आलोचना करिबा। तो देखियो भाषार विभिन्न लक्षण रे कोन कोन आछि ना प्रथम आसुची प्रेरण और ग्रहण रे परस्पर विनिमय। अर्थात आपण माने गोटे कंपेयर करंतु जेतेबेले पशु पक्षी तांको भाषा हेइथिबो माने तांको भाषा आमे बुझि पारनु, किंतु जेतेबेले आमे मनुष्य एक कथोपकथन करूचु बा हमर चिंताधारा को व्यक्त करूचु सेतेबेले कोन जणे आमर वक्ता अछंती एवं आ जणे श्रोता थांती। तो से वक्ता और श्रोता कोन करंती पुणी श्रोता एवं वक्तार भूमिका ग्रहण करंती। कि भली जेतेबेले मु वक्ता अछि आपण माने श्रोता एवं आपण माने जेतेबेले मते कमेंट रे किछि जणाउचंती सेतेबेले मु जेतेबेले उत्तर दउचे सेतेबेले मु कोन वक्ता, आपण माने वक्ता मु श्रोता सुनिली एवं तार उत्तर देली। तेणु ये जो प्रेरण एवं कौन ग्रहण ये जो परस्पर मध्य क्या मध्य परस्पर अर्थात आमर वक्ता एवं श्रोता मध्य विनिमय चल थाए बा दबा नबा चली थाए प्रेरण एवं ग्रहण। तेणु कौन कहुच्छी मानवीय भाषा रे प्रेरण और ग्रहण उभय क्षमता रही। वक्ता तार चिंताधारा को अन्य व्यक्ति निकट को प्रेरण करे और अन्य व्यक्ति प्रेरित चिंताधारा को ग्रहण करे। जोटा कि आपको एवं सहजरे कहली प्रथम व्यक्ति प्रथम कौन वक्ता थांती परे श्रोता एवं श्रोता प्रथमे श्रोता परे वक्ता। जोटा मु कहली जेतेबेले आपण माने क्लास रे बा सांगसाथी कथा होचंती आपण माने कोन प्रथमे आपण कहउछंती धर जो फोन कॉल आपण करचंती कौन करुछु कहला पर से सुनला पुणी तार उत्तर दउची सेतेबेले सी कौन प्रथमे आपण वक्ता से श्रोता सी जेतेबेले उत्तर दउची आपण जेतेबेले सुनुचंती सेतेबेले श्रोता जनक वक्तार भूमिका ग्रहण करचंती एवं आपण
ଶ୍ରୋତାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶ୍ରବଣ, କଥୋପକଥନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷୀକରଣ। ବିଶେଷୀକରଣରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପତତ୍ତ୍ୱ, ବାକ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶୈଳୀ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷାର ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଏହି ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ ବୋଲି ଆମକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁଟାକି ମାନବେତର ଭାଷାରେ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆ କେ କାଁ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଅଛି, ରୂପତତ୍ତ୍ୱ, ବାକ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ୟାକରଣ ହିସାବରେ ଆମର ଶୈଳୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଦେଖିବେ, ଆମର ଧ୍ୱନି, ଆମର ଶବ୍ଦ, ଆମର ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଅଛି? ବିଶେଷୀକରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ଆମ ଭାଷା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଅଛି ବା ଭିନ୍ନ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟମାନ ଅବିଦ୍ୟମାନର ରୂପାୟନ। ଭାଷା ବସ୍ତୁର ବିଦ୍ୟମାନତା ଓ ଅବିଦ୍ୟମାନତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରକଟନ କରିପାରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗଛରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗଛରେ ବା ବୃକ୍ଷରେ ପକ୍ଷୀଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷରେ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ରହିବା ଏବଂ ନ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ବା ସେଇ ଜୀବଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଏଇ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଲେ କ'ଣ ନା ଜଳଗର୍ଭା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଳଶୂନ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ପୋଖରୀଟି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଅୟ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଥିଲା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଷା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବ, ଧ୍ୱନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି କରିଥିବ, ସେ କ'ଣ ନିଜ ମାନେ ଯଦୃଚ୍ଛିକ, ଯାହା ପରେ ଯାହା ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଯେମିତି ସେମିତି ତା ମୁହଁରେ ଆସୁଥିବ, ସେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା କହିବା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଭାଷା କାହିଁ କହିଲେନି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନିର ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେମିତି ପ୍ରଚଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା, ଯିଏ ଯାହା ହିସାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୱନି ମାନେ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୈତତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଷା କହୁଛି, ଆମେ କହୁନା ଡୁଆଲ୍ ମିନିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ପୂର୍ବକାଳୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଭାଷା, ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଚାଷ ଜମି ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, କିଛି ଆହରଣ ହେଉଛି, କିଛି କ'ଣ ନୂତନ ଭାଷା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଗଲେ ବା ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ, ଆମେରିକା ଗଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶ ଗଲେ ବା ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଇଏକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି କ'ଣ ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲ ଗଲେ, ବେଙ୍ଗଲର କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଥିବେ, ସେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ବେଙ୍ଗଲ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କହୁଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ବି କହୁଥିବେ ବା ବୁଝି ବି ପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ପୂର୍ବକାଳୀନ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସେଥିରେ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଶବ୍ଦର ଆହରଣ, ସ୍ୱାନୁକୂଳ ଆରୋପଣ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ଅର୍ଥର ଉଦ୍ଭାବନ ଆଦି ହେଉଛି ଭାଷାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣର ଲାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ
प्रवाहन बा सांस्कृतिक संप्रेषण। भाषा उत्तराधिकारी सूत्र रे नुहे अनुकरण और शिक्षा द्वारा एक व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति बा व्यक्तिवर्ग पर्यंत परंपरा क्रमे प्रभावित होता है। आपण जेतेबेले आपण माने जेतेबेले कहबे कि मु ओडिया कहूची माने मो पिला ओडिया कहबो, मो जेजेबापा जो भाषा कहते मु सेही भाषा कहबी, होउची कि नाही? काहेकि ना जेतेबेले आमे धर जो आपण एठी जन्म होइछन्ते, आपण विवाह कले एवं विवाह पर अन्य देश को गले बा किछि नुआ स्टडी पई हो तो आपण बाहर को गले, सेठी आपणकर छुआ पिला जहाँ भी हो से जेतेबेले आरंभ हो से कौन करिवो सेठिकार भाषा शिखिबो। अर्थात भाषा कौन ना आपण जदि अनुकरण करुथिबे, मो माँ कहूची मु मो माँ को अनुकरण करूची, ताले भाषा आपण माने शिखि परिबे, नचेत आपण तांकर नेटिव लैंग्वेज शिखिबे। जोंठी जे कहते ना जे देश जाए से फल खाए, अर्थात भाषा से भाया कौन ना ताको आपण माने बारंबार प्रैक्टिस आपणकर सराउंडिंग आपणकर एनवायरमेंट अनुसार आपण माने कोन करिवे सेही भाया भाषा सेही भाया वर्ड आपण माने चूज करिवे। तेणु सांस्कृतिक प्रभावन लक्षण बोली आमर सप्तम लक्षण भाषार कह जाउछि। एबे आमे देखिबा भाषार प्रवृत्ति बा प्रकृति आपण कहि परिवे, धर्म भी कहि परिवे। ई भाषार जो प्रवृत्ति को कोन आमे कोन कहि परिबा, भाषार प्रवृत्ति कहि परिबा, भाषार प्रकृति कहि परिबा एवं भाषार धर्म मध्य कहि परिबा। जदि आपण मानको संक्षिप्त टिप्पणी आसिला प्रकृति बा धर्म आपण कन्फ्यूज हेबेनी। भाषार प्रवृत्ति जहाँ प्रकृति से धर्म मध्य से एक भाषार धर्म प्रवृत्ति बा प्रकृति अन्य भाषार प्रकृति ठारू स्वतंत्र। अर्थात आपण माने देखंतु आपण माने ओडिया एवं बंगला बा ओडिया बा इंग्रजी भितर देखंतु आम भाषार प्रवृत्ति बा धर्म जहाँ अन्य भाषार प्रकृति ठारू ऑटोमेटिक ता स्वतंत्र। काहेकि ना तांकर गोटे व्याकरण अलग आमर व्याकरण अलग। जदि इंग्राजी आम 26 अल्फाबेट कहूँ ओडिया में 49 कहूँ कि नहीं, से भाई भाव में आमर अन्य भाषा मध्य सृष्टि हर्षईकार दीर्घईकार ये आप बहुत प्रकार देखिए आम भाषा तांको भाषा मध्य हूँ कौन सामंजस्य अच्छी बा भिन्न। जमीती आम जो राम कहुचे RAMA राम से उच्चारण कौन राम, से राम कहते कि राम। तेणु तांको भाषा और आम भाषा मध्य पार्थक्य देखा जाउछि। एबे आमे देखिबा हाँ देखंतु जेहेतु भाषार प्रवृत्ति और प्रकृति बहुत प्रकार अच्छी, धर्म अर्थात भाषार धर्म बहुत प्रकार अच्छी। तेणु मुझे कौन करछि आपण मानकु खाली नोट आपण माने जेतेबेले संज्ञा स्वरूप लिखिबे ना एते सारा कथा लिखि परिबे नै। जदि भी आपण इंटरनल रो जदि ई क्वेश्चन आछी आपण मानकु होय तो टाइम मिल जाई पारे सब वर्णना करिबा पई। जदि आपण वर्णना करचंती ताहाले मु जो पॉइंट को मु टिके टिके आपण कोन कहि देबी बुझिबा पई आपण माने ताकु नोट डाउन करि परिबे। अधिकांश भाषा रे जो सब प्रवृत्ति मान लक्ष्य करा जाए ताहा आमे एठारे देखिबा कोन ना एने गोटे कोन आमे एटा कंपेयर करनी जे एई भाषा रे एई हिसाब रे आपण मानकर धर्म देखा जिवो बा तांकर प्रकृति देखा जाए। जेमिति भाषा समाज को एक सूत्र रे बांधि रखे, हाँ कि नहीं? आमे ओडिशावासी आमको ये ओडिया भाषा ही आमको बांधि रखी ना कि आम इंग्लैंड रे भी जाइए कौन जदि आम ये गणेश पूजा पालन करछे ना इंग्लैंड रे भी जदि जी थी आउ जदि माने आउ जने ओडिया व्यक्ति को आप देखिए मु गोटे ओडिया व्यक्ति जाइए आपण सहित देखाला किंतु आमे क्या कहीं चिन्ह थाउ न थाउ किंतु आमको कौन आपणार आपणार लगे, हाँ कि नहीं? यहीटा जो आमको कौन बांधि रखी किए ना भाषा ही आमको बांधि रखी। भाषा पैतृक संपत्ति नुहे, अर्थात माने मु ओडिया कहूँ माने मो पिला ओडिया कहब ताहा नुहे। कहीं ना से जदि बाहर पढ़ुव से कौन धर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जापान रुथुव से भाषा ही ग्रहण कर। जदि से ओडिशा रे रोथुव ताने ओडिशा भाषा ग्रहण कर जोटा कि आम पूर्वर कहीगले, हाँ कि नहीं? तेणु भाषा कौन पैतृक संपत्ति नुहे, अर्थात ओडिशा शिशु जदि कोमल बा शैशवावस्था इंग्लैंड को प्रेरित हुए से कौन कर समग्र जीवन सेठारे सामाजिक परिवेश अतिबाहित कले से तार पैतृक भाषा ओडिया को भूलिकी इंग्राजी को ग्रहण कर। भाषा एक अर्जित संपत्ति, अर्थात भाषा हूँ मानसिक घोष विद्या। जदि आपण मैंने एक भाषा को बारंबार बारंबार आपण पिता माता ठारू शुणिले, हाँ कि नहीं? आपण किसी नुआ शब्द गठन करने चाहिए ताहले आपण गठन करें। अर्थात जन्मर ही जो भाषा माने कौन
ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛି ପିଲା ଶିଖିଯିବ ନା, ତା ନୁହେଁ। ତାକୁ ଅର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପରିବେଶରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭାଷା ଅନୁକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମର ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଶିଶୁ ସମାଜରୁ ହିଁ ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଗାର ଓ ଯତ୍ନସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଗାର କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ମାତୃଭାଷା, ଆମେ ଇଜିଲି ଶିଖିଯିବା। ଯତ୍ନସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଏ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ଧର ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବ, ଯିଏ ବଙ୍ଗଳା କହୁଥିବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଯତ୍ନ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ କରି କରି ଯତ୍ନସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଭାଷା ଏକ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଢ଼େ ଓ ଏଇ ସମାଜରୁ ହିଁ ସେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ସମାଜରୁ ହିଁ ମଣିଷ କ'ଣ ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ହାବଭାବ, ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ। ଭାଷା ପରମ୍ପରାଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା କ'ଣ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଚଳି ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ପିତାମାତା, ପିତାମହ, ପିତୃ ପରମ୍ପରା, ଏଇଭଳିଆ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୋ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ ପିଲା କ'ଣ କହିବ, ସେଇଭଳି କଥା। ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ, ଧୀରେ 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 ଆଧୁନିକ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଯେମିତି ନଦୀର ଜଳ ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ଭାଷା କ'ଣ ପରମ୍ପରାଗତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୁଗର ଭାଷା, ପୁଣି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ, ପଞ୍ଚସଖାରୁ ଯେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚକୁ ପହଞ୍ଚୁଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାଷା ପରମ୍ପରାଗତ, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ଧୀରେ 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 ନୂତନ ପ୍ରଭାବମାନରେ ଗତି କରୁଛି। ପୁରାତନକୁ ପରିହାର କରି ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଭାଷା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯେମିତି କୁଞ୍ଚି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଅଙ୍ଗା କହୁଛେ କି ଡ୍ରେସ୍କୁ, ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ କହୁଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ବା ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା କଥା ଦେଖିବା, ତେଣୁ ପୁରାତନକୁ ପରିହାର କରି ଭାଷା କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭାଷା ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଛୁ। କ'ଣ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା ଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି କି, ଏବେ ଭାଷା ଆଧୁନିକ ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାନି। ତେଣୁ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଶିକ୍ଷା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଗୋଟେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ରହିଛି, କ'ଣ ଭଳି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଭାଷା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାଷା, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କର ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁଝର ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦାର ଭାଷା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନର ଭାଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଭାଷା କ'ଣ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଐତିହାସିକ ସୀମା, ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଅଛି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସୀମା ଅଛି ନା। କେମିତି ନା, ଯେମିତି ବହୁ କାଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଧୀରେ 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 କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଚାଲିଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ଐତିହାସିକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା, ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଏଇଭଳି ହେଇ ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଏକ ଐତିହାସିକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାଷାର ଅନ୍ତିମ ରୂପ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତିମ ରୂପ, କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାଷା ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଭାଷାର ଅନ୍ତିମ ରୂପ ନାହିଁ। ସଂରଚନାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସଂରଚନା ବା ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲୁ, ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଭାଷାର ଆପଣ ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ଶବ୍ଦ ରୂପ, ଧାତୁ ରୂପ, ବାକ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥାଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ।
କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଭଞ୍ଜ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ତତ୍ସମ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେନି, ଆମେ ସରଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କଲେନି। ସ୍ଥୂଳତାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଡ଼କୁ ଗତି। ସ୍ଥୂଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏକୁ କ'ଣ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଯେତିକି ପଢ଼ୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସେତିକି ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଭାଷା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସଂଯୋଗାତ୍ମକତାରୁ ବିଯୋଗାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଭାଷାକୁ ସଂଯୋଗ, ଯେମିତି ପଠତି ସଂଯୋଗ କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ବିଯୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ରାମାୟଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲୁ, ରାମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିଯୋଗ ବା ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲୁ। ଆଗରୁ ଭାଷା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ରହୁଛି। ଭାଷା ସ୍ଥିରୀକରଣ ଓ ଅସ୍ଥିରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ସ୍ଥିରୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକରଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରୀକରଣ। ସ୍ଥିରୀକରଣ ଭାଷା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଭାଷା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରୀକରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଷା କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ନବୀନ ରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଭାଷାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଷା କହୁଛୁ, ଭାଷାଟି ଆମେ କେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଝିପାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ବାକ୍ୟଟି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଭାଷାଟି ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭାଷାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ। ଭାଷାରେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତରଭେଦ ରହିଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ସ୍ତରଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଯେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତରଭେଦ ଥାଏ। ଯେମିତି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେମିତି ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସେପରି ଶୁଦ୍ଧତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷା କ'ଣ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତରଭେଦ ରହିଛି। ଭାଷା କେବଳ ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନ ନୁହେଁ, ନିଜେ ବିଚାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ସାଧନ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମେ ସିନା ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଭାଷାଟାକୁ ସାଧନ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। এই ଯେଉଁ ଭାଷାର ରୂପଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କ'ଣ? ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ନିର୍ମାତା। ଇତିହାସ ଆଧାରରେ କେମିତି ଆମର ଭାଷାଟି ଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରୂପ। ସମୟକ୍ରମେ ଏକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ହିଁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ପାଲି, ତାପରେ ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭାବରେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମୂହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଇତିହାସ ଆଧାରରେ କ'ଣ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଭୂଗୋଳ ଆଧାରରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଲି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଭୂଗୋଳ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରିତ ରୂପ। ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରକୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ସାଧୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଚଳନ। ଏହିସବୁ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଢ଼ି ଉଠେ କ'ଣ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, ଲୌକିକ ଭାଷା, ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା, ଏଇଭଳି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରିତ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତା'ର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସାଧୁତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ସାଧୁ କି ଅସାଧୁ ଏହା ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ସାଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ଭାଷା ସାଧୁ ଓ ଅସାଧୁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଜୀବିତ କି ମୃତ, ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ସେହି ଭାଷା ଜୀବିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭାଷାରେ ଆମେ ସାଧୁତ୍ୱ ବା ଶବ୍ଦ ଚୟନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଭଳି ଭାଷା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ।
एबे आमे देखिबा निर्माता आधारित रूप अर्थात जेउटी समाज भाषार निर्माता हुए सेटारे सही भाषा प्राकृतिक भाषार मर्यादा पाई थाए मात्र बेले बेले कोन हुए निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष द्वारा आमे सही भाषा बोली आमे कहि थाउ से व्यक्ति नाम से भाषा को ग्रहण करता जमती सारला दास भाषा बलराम दास भाषा कहूँ भंजीय भाषा कहूँ हाँ कि नहीं राधानाथ राय भाषा कहूँ फकीर मोहनीय भाषा कहूँ अर्थात से ही समयर भाषा को आम गोटे कौन गोटे व्यक्तिवर्ग कौन व्यक्तिवर्ग ना से भाषार जो निर्माता बा अर्जित ज्ञानर मान शाखा नाम आम नामित करदेचु तेणु निर्माता आधार रूप से भाषार मध्य विभिन्न रूप रही यार परवर्ती क्लास रे आम कौन देखा भाषार प्रकारभेद तो आज ये यार नेक्स्ट क्लास रे आम भाषार प्रकारभेद देखा ये भाव आम तो सिलेबस वाइज आलोचना करुचा ता सहित आपण मान जदि नेट पाई बा पीजीटी पाई प्रिपेयर होचंती ताले मते कमेंट सेक्शन रे कहि परिबे कोन को विभाग को आलोचना करियार अछि आमे आलोचना करिबा तो आज ये पुणी थोड़े देखा आउ एक क्लास रे।